بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين سيدي الوالي سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيدات والسادة النواب الأكارم منتخبي ولاية عين دفلة إطارات الولاية مدنية كانت أو عسكرية إخوتنا في الإعلام أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. D'abord, je voudrais remercier le bureau d'études pour cette brillante présentation. D'abord, je vais commencer par dire quelque chose par rapport à l'étude, puisque nous sommes d'abord ici pour ça. Je dois saluer d'abord cette dimension écologique de cette étude. Je le dis en français, je le dis en arabe pour le تنحيي البعد البيئي الذي يميز هذه الدراسة. Je salue beaucoup cette dimension écologique parce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a un nouveau déploiement de l'activité touristique qui verse dans le sens du tourisme écologique, du tourisme respectueux des écosystèmes, du tourisme respectueux de la nature, du tourisme respectueux aussi de l'homme, donc des populations locales. Je salue aussi l'incorporation de l'artisanat dans cette étude. أحيي أيضا إدماج الصناعة التقليدية في هذه الدراسة. Pourquoi? Parce que l'objectif du gouvernement algérien est d'aller vers une industrie touristique avec une âme, avec une identité. Et qui mieux que l'artisan peut donner cette âme, cette identité à la destination. Donc je salue beaucoup cette belle initiative. Bon, moi je voudrais juste, peut-être que c'est déjà pris en charge, mais je le dis, je voudrais juste vous demander de voir dans quelle mesure utiliser au niveau des bungalows, au niveau de l'hébergement des panneaux solaires photovoltaïques, en vue donc de vous intégrer, de vous insérer dans une véritable démarche écologique. Donc que l'éclairage extérieur soit fait uniquement au photovoltaïque, c'est très important, et que certains chauffe-eau solaires aussi soient implantés au niveau des structures d'accueil pour permettre à la station de faire des économies déjà de chauffage et de chauffe-eau. Je voudrais aussi, dans la mesure du possible, que cette étude s'inscrive dans l'optique de la thématique de la journée mondiale du tourisme 2013, qui a été, souvenons-nous, l'utilisation rationnelle de la ressource hydrique. Donc, pourquoi ne pas imaginer dans les espaces publics l'utilisation de robinets magnétiques, robinets d'eau magnétiques qui permettent donc de donner aux visiteurs du site cette nécessaire culture de préservation de l'eau en général. Donc ceci dit, je vous remercie beaucoup pour cette brillante étude. J'espère que c'est une étude qui va être lancée en urgence parce que nous avons fortement besoin de relooker cette structure. Merci encore. أيها السادة الكرام أيها السادة الأفاضل أبيت إلا أن في اختتام هذه الزيارة أبيت إلا أن ألتقي بالفاعلين في القطاع من وكالات سياحة وأسفار من مستغلي هياكل فندقية من فاعلين سياحيين من إخوة أيضا وأخوات في الإعلام وهذا من أجل من جهة العمل على ربما تقييم نسبي لهذه الزيارة معا ومن جهة أخرى الاستماع إلى انشغالاتكم إلى أسئلتكم وبالتالي محاولة الإجابة ومحاولة دفع وتيرة القطاع على مستوى هذه الولاية لأنه أقوله بكل صراحة ولاية عين الدفلة لا تحتاج إلى مرفقات من نوع رفيع. بمعنى آخر هذه الولاية ليس لها المرفقات التي تكون في مدى جمالها. C'est une wilaya qui n'a pas les structures à la hauteur de sa beauté, à la hauteur de ses potentialités. المؤهلات التي تسخف بها هذه الولاية قوية جدا ولكن في المقابل الحاضرة الفندقية أقول متواضعة وعليه والحمد لله السلطات المحلية تعمل على دفع وتيرة
الاستثمارات بشكل عام. ما أريد أن أقوله هنا هو أن الوجهة السياحية محلية فيما يخص عين الدفلة لا يمكن أن تبنى بين ليلة وضحاها، ووجهة سياحية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع. الولاية والسلطات المحلية لا تكفي. الولاية تسخر وتجهز وتعطي للقطاع البنية التحتية التي يحتاج إليها من طرقات، من إنارة، من موارد مائية، ولكن السياحة أولا وقبل كل شيء فعل المستثمرين مستغلي وكالات السياحة والأسفار. فهناك على مستوى ولاية عين دفلة ربما 10 وكالات سياحة وأسفار 10، ولكن أين السياحة وأين الأسفار؟ أقولها بكل صراحة، أين السياحة وأين الأسفار؟ النهوض بالقطاع يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، بالتالي علينا أن نعمل على تشجيع النهوض بوجهة محلية على مستوى عين الدفلة. ومن أجل هذا نحتاج إلى وكالات سياحة وأسفار تفضل الانتهاج ما يعرف بالسياحة الاستقبالية والسياحة المحلية وليس التوجه خصيصا للسياحة الخارجية. في نفس الوقت أنا أعرف بأن ما سوف يقوله السادة الكرام أصحاب وكالة السياحة والأسفار هو افتقار الولاية لهياكل الإيواء من شأنها أن تسهل لهم مهامهم. وبالتالي أقول بأن على الفاعلين في القطاع من المستثمرين إلى آخر ذلك بذل أكثر مجهودات من أجل إعطاء لهذه الولاية وسائل الإيواء لا سيما، ولكن ليس وسائل الإيواء فحسب، وسائل التسلية التي من شأنها إذن دفع وتيرة القطاع. إذن سوف بدون إطالة سوف أعرض على مسامعكم الاستراتيجية بشكل وجيه جدا التي انتهجتها الحكومة الجزائرية من أجل إذن النهوض بهذا القطاع. هذه الاستراتيجية تركز على 5 محاور 5 ديناميك 5 أكس. المحور الأول وهو الترويج، la communication, la publicité, l'information. الترويج، الاتصال، الإعلام. مهم أن ننتهج معا إذن استراتيجية ترويج قوية محكمة فعالة من أجل التعريف بالمؤهلات السياحية اللامتناهية التي تحتويها هذه الولاية. فعلى سبيل المثال منطقة مليانة في حد ذاتها يمكن أن تصبح وجهة سياحية ولا أروع بحكم طابعها المعماري، بحكم تاريخها العريق، بحكم هندستها المعمارية، بحكم مواقعها الدينية على غرار ضريح سيد أحمد بن يوسف، بحكم أشياء كثيرة. فمثال آخر حمام ريغا وسياحته الحموية ممكن أن يصبح قطب سياحي رائد في هذا النوع السياحي. ولكن ما هو أهم من ذلك هو أننا بإمكاننا أن نقوم بنسج عدة أطباق، عدة عروض سياحية بالتنسيق مع ولايات مجاورة. تيبازا 25 كيلومتر السياحة الشاطئية، تسمسلت السياحة الجبلية، بليدة. إذن موقع هذه الولاية موقع استراتيجي من شأنه أن يجعل منها ولاية رائدة، ولكن علينا أن ننتهج استراتيجية ترويج، اتصال، إعلام قوية محكمة وفعالة. شيء مهم جدا من أجل النهوض بمخطط وجهة محلي. ثم لأنه لا يكفي أن أروج المحور الثاني وهو الاستثمار. نشجع الاستثمارات على مستوى هذه الولاية الواعدة، نشجع الاستثمارات السياحية بشكل عام، فنادق، هياكل إيواء بشكل عام، بنغالوهات، إقامات سياحية، مركبات سياحية. الاستثمار لأن لما أقول الاستثمار يجب أن لا نكتفي في تخيلنا للاستثمار بالفندقة. الفندقة شطر من الاستثمار، لكن هناك أيضا هياكل التسلية،
هياكل الترفيه. وحتى الفندقة يجب أن تكون العروض الفندقية عروض متنوعة، فنادق، بنغالوهات، لأن يجب أن أكون قادر على تلبية حاجيات مختلف الشرائح المجتمع. فالعائلة على سبيل المثال، العائلة تفضل البنغالوهات والشقق على الفنادق، وهذا لسبب بسيط، هو أن العائلة تريد أن يكون لديها مطبخ مشترك، حمام مشترك، بينما لما يتوافد ما يعرف بسائح الأعمال أن توريست دافير على منطقة، ويحبذ الفندق الفخم. ولهذا أنا أقول يجب أن ننوع العروض فيما يخص الاستثمار. ثم الاستثمارات يجب أن تكون استثمارات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، ولهذا جميل جدا أن نشرك الحرفيين المختصين في الصناعة التقليدية، في التصميمات، في الهندسة، من أجل إعطاء للولاية طابع محلي محض. المحور الثالث هو ذلك الخاص بالتكوين، لا فورماسيون. أروج وأشجع الاستثمار، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن أكون اليد العاملة والموارد البشرية التي سوف تعمل على تسيير هذه المنشآت والمؤسسات السياحية بشكل عام. فما لم نتطرق إليه لضيق الوقت هو أن في أظن محطة حمام ماريغا استفادت من 2,400,000,000 دينار جزائري كحصة من أجل إعادة ترميمها، ولكن ما يجب أن يقال هو أن المحطة استفادت من شطر هام جدا للتكوين، لأننا الحكومة الجزائرية ملمة جدا بأنه لا يكفي أن أعيد تحديث وإعادة تأهيل المؤسسة في غياب تأهيل اليد العاملة التي سوف تسير هذه المؤسسة. شيء مهم جدا أن أعطي أولوية قصوى لليد العاملة وللموارد البشرية، لأن التحدي الذي ينتظر الوجهة السياحية الجزائرية في المستقبل هو تحدي النوعية. لا يكفي أن أنجز فنادق ومركبات إن لم تكن نوعية الخدمات في المستوى. إن كانت نوعية الخدمات رديئة فسوف يعود هذا لا محالة بنتائج سلبية على الوجهة. المحور الرابع وهو التمويل، لو فينانسمون. ولهذا قامت الحكومة الجزائرية عن طريق وزارة السياحة والصناعة التقليدية بإبرام عدد من الاتفاقيات مع بنوك عمومية من أجل مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، لو سي بي ا، la CNEP Bank, la BADR, la BDL, le FGAR, le Fonds de garantie, et Jazair Istithmar. Ça, c'est pour هذا فيما يخص المؤسسات البنكية العمومية. ونحن نحضر لإبرام اتفاقيات أخرى مع مؤسسات بنكية خاصة، دي بنك بريفي، وكل هذا من أجل مرافقة الاستثمارات السياحية وإعطاء حامل المشروع إمكانية إنجاز مشروعه في وقت وجيز. ثم آخر نقطة وهي تلك التي تخص السلسلة السياحية، ما يعرف ب la chaîne touristique ولا ترانسفيرساليتي، لأن السياحة تعتبر عبارة عن سلسلة مكونة من روابط دي مايون، والسياحة تستفيد من هذه الروابط. ما هي هذه الروابط؟ الطريق. لا يمكن أن أتخيل النهوض بوجهة سياحية في غياب الطريق والطرقات. كما قلت بالنسبة للمجهودات المبذولة على مستوى هذه الولاية، الإنارة العمومية. إذن قطاع السياحة قطاع أفقي يحتاج إلى مرافقة جميع القطاعات الأخرى، وعليه أنا أقول كل مرة تتاح لي الفرصة أقول بأن ما أجمل هذه الإنجازات التي حققت على مستوى بلادنا. طريق السيار، ربط تمنراست وعين صالح بالماء الشرب ب 750 كيلومتر وإلى آخر ذلك. هناك أشياء جميلة، السكة الحديدية، المشاريع المستقبلية، كل هذا سوف يجعل من الجزائر لا محالة
وجهة سياحية بأتم معنى الكلمة، لكن شريطة كما قلت أن نتحلى بالاحترافية، شريطة أن تتضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، شريطة أن نعمل على المحافظة على الأصالة، المحافظة على الشخصية، المحافظة على الهوية. وعليها نقول دائما بأن علينا تشجيع الصناعة التقليدية، تشجيع الحرفيين، لأن الحرفي أقولها دائما يعتبر جندي حقيقي، جندي يدافع على الهوية الوطنية. ولهذا تعمل الحكومة على مرافقة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، ونحن لا نفرق بتاتا وتماما بين السياحة والصناعة التقليدية، كون الصناعة التقليدية بالنسبة للسياحة فرصة تميز من ذهب، وكون السياحة بالنسبة للصناعة التقليدية فرصة تسويق لا تعوض. دون إطالة أحيل لكم الكلمة، أنتظر منكم أن تعبروا عن انشغالاتكم، ولكن أيضا حلولكم ومدى مرافقتكم لمساعي الحكومة الجزائرية من أجل النهوض بهذا القطاع الحساس، الخالق لمناصب العمل والخالق والمولد للثروة. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez visité Miliana, mais la population depuis 1962 attend un vaste programme de tourisme. Maintenant que Wahadi Roh Miliana, il n'y a plus de fête de cerises, il n'y a plus à la carte de l'Efah, il n'y a plus rien. Les gens ont avec impatience un grand plan de tourisme. Parce qu'à Miliana, on dirait tourisme, il n'y a pas de projet de travail. Les jeunes, Gaharbo, mais qu'est-ce qu'un plan de travail? Seul le tourisme, les segments. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de cerises, il n'y a plus rien. Je vous remercie. عندنا نقطة سيد الرئيس في تمويل الجمعيات. هل البلدية يعني عندها جزء من التمويل تاعها للديوان المحلي للسياحة أو إلا الرياضة فقط؟ والنقطة الثانية سيد والي ولاية عين فلان، هل يحق للمدير الغابات أن يمنحنا حطب جاف يعني لبناء، لأننا مختصين في ترميم المباني القديمة، والباب الغربي لمدينة مليانة يدل على ذلك. الحطب هذا جاف موجود في الغابة، هل يحق لنا أن تدعمنا به الدولة أن يكون في المزاد العلني ونكون مثل الخواص؟ يعني نحن في حاجة مساء إلى الحطب بالجاف لأن حتى نكمل الطاحونة تاعنا. والنقطة الثالثة، لازم تعاونونا باش نديروا توأمة مع جمعية أجنبية اللي نقدروا نستدعوها باش تجي لعين دفلة وفي أسبوع، وإحنا ثاني نروحوا لعندهم حتى يكون تبادل. بدون تبادل سيدي الرئيس ما نظنش بلي فيه سياحة. وشكرا. جينا كما لاحظتم لها حديقة عمومية اللي هي رئتان حقيقيتان تاع مليانة مهملة، ونخبركم بأن في غرب مدينة مليانة نواحي وادي الريحان عندنا جيزمون، un grand gisement تاع l'argile rouge, noire. On a même le kauna, je vais vous étonner, on a le kauna qui a la valeur de l'or, qui peut être cuit à 3500 degrés Celsius. ماذا بينا نشوف المصير تاعو برا، هذا يساعد الحرفيين واصحاب الصناعه التقليديه يرفعوا المستوى تاعهم. لأن كما قال الاخ الصحفي حقيقه في تدهور مستمر. مليان اللي كانت في 66 لابور فينونسي تاعها لا برادوي دو 3 جور وفات دي سوليس كانت تدخل لابور فينونسي تقريبا البيجي تاعها مليون. مالوريزمون اليوم اصبحت من ادنى البلديات. وعندي اقتراحين على المشروع تاعنا اللي غنشكر البيرو ديتود. دو بروبوزيسيون جو كو طبعا هذه من النسيان نساو لي زار دو روبو. نتكلم على لي سيسباس فير. Moi je propose des aires de repos parce que les familles qui viennent الحمام ريغا يحبوا le plein air. Les aires de repos
ونساو les parkings de voitures. Parce qu'il y a beaucoup de voitures, la circulation, مع المجيء تاع المستثمرين الى حمام ريغا ماذا بينا يخدموا في دي باركينغ دو فواتور ا 3 4 نيفو afin de libérer un peu la circulation ويخدموا على كلوب بيكاس dans le cadre تاع الترفيه un club بيكاس ولي سيركوي توريستيك aussi وشكرا جزيلا. De bonnes interventions. Il a raison. سيدي الوزير نطرح سؤال على البنك هذو اللي رانا متعاقدين معاهم كاع حنا عندنا مشكله كبيره ما عندناش حلول كاع. هذا البنك نقدروا نشوفوا رئيس الجمهوريه من المدير تاع البنك نقدروا نشوفوا. اصلا راه عندنا 7 سنين من ندير هذا المشروع الدراهم اللي خسرتهم نقدر يكون مع كل بنك قبل ما نبني هذا المشروع اي بنك لا البنك الجزائر الخارجي البنك السيكيه البنك البيديه رجعت دابا نروح للبنك السلام تاع البريدي ما كاينش بنك اللي ما تلقاش فيها ما كان والو وين نروحوا نبقى مسكرين تروح تحدد عند لا ريسبسيون تقول له بغيت نشوف المدير يقول لك لا عندك رونديفو معاه اسمح لي رونديفو معاه وين نلقى المدير هذا اللي نلقى رونديفو معاه حيط على باش نهضر معاه يقول لك نو مسيو انا ما نقدرش نعيط للمدير إلا عندك رونديفو معاه وين نسيب رونديفو معاه لازم نلعب معاه في القهوه ما كاينش حلول ولا سيد راسي هذا الكلام تاع حلول عمل لي بنك خلونا تعبنا ومديرينا وكثر خير سيد الوالي وسيد الرئيس وعطاونا الدراهم وعطاونا امورنا وعطاونا كلش منين ما غادي حنا كنحبوا لي بنك ما دايرين دبله ولا في شيء نورمال نمشوا معاهم ندخلوا صحيح نكتبوا اليونيفورم ما تشوفش المدير حياه انا عندي 3 سنين نجري عندي عامين نجري ولا 3 سنين ما كاش نهار ما شفت انا الجهه تاعهم والو نظن السيد الوزير يديروا لنا حلول برك السيد القاوم على حاله فيها يجبرونا لا ما يستقبلوناش الا عندنا كاش حال اللي يوروه لنا ما عندنا حتى حال لازم احنا حال اللي يوروه لنا خلينا نديروا قاعدين حاطين C'est bon, je vais vous répondre. Avec Allah au fait. بسم الله الرحمن الرحيم. مستثمر من مليانة راني نجلس في الفندق تاع مليانة هذا. عندنا مشكل واحد نشكر وزارة السياحة ومديرها اللي رافقنا وعاوننا إداريا، لكن عندنا مشكل اللي نطرحوا لي زافونتاج هذو اللي راهم عندنا الوزارة وكلش يعني لي زافونتاج تاع لي زونوراسيون تاع لا تيفيا الديدوان ما كانش من حيث التجهيز وكذا، وقعنا في مشكل صغير هو صغير، لكن المشكل انك باه تستفاد من لي زافونتاج اللي دارتهم الوزاره باش تشجع على الاستثمار، لازم يكون عندك ريجيست، وباه تحصل على الريجيست لازم يكون عندك لاغريمون، وباه تتحصل على لاغريمون والريجيست لازم تكون ايكيبيت، صدير انا كي ايكيبي لوتيل تاعي ونسلكو وكذا باه نحط الدوسي عند الموندي باه يعطوني باه يمكنوني من هذو لي زافونتاج. هذه احنا طحنا في ديك السيرفيسيو الوزير تاع السيرفيسيو البيضاء والدجاجه شكون الاولى، يعني انا باه نحصل على ليكيبمون اكزونوراسيون تاع ليكيبمون لازم يكون عندي ريجيست، وباه يكون عندي ريجيست لازم نكون ايكيبيت. سيدي هنا على المشكل باه نستفادوا من هذا التشجيع اللي دار في وزاره السياحه. وشكرا. عفوا اعطوا لنا سيدي الوالي سيدي الوزير سيدي الوالي رئيس الشعب السلام عليكم. السلام عليكم. نحن مركب حمام سيدي بن جمع الكائن بالعطاف، صاحبه هو المستثمر الحاج المنغول يبلغ بالسلام ويعتذر على مرضه الحضور. سيدي الوزير، لقد قمنا بعدة
إجراءات من أجل جعل حمام سيدي بن منافسا حقيقيا لحمام رياض، لأن أردنا أن نخلق قطب غربي بولاية عين بحر. وجدنا كل التسهيلات من سيادة الوالي إلى مديره إلى الإدارة المحلية. قمنا حتى بتغيير الاسم، كان في اسم مغول رجعنا في اسم مؤسسة. هذا كله من أجل الحصول على القرض، ولكن لحد الآن لم يصغى لنا منذ 7 سنوات من 86. وقام المستثمر بإنجاز جزء من هذا المركب اللي هو الحمام ب 80%، يعني بمبلغ 15 مليار سنتيم. هذا المشروع مقدر ب 105 مليار. هو قام يعني البنك طلب منا انه يكون الانجاجمون تاعنا هو الاول. احنا انجاجينا 15 مليار، البنك ما بقاش عطات لنا طوارفه. رانا هنايا كذلك سيدي الوزير كلفني المستثمر ان نعطيك الرساله، وفيها 3 بنوك عموميه، هي السيبيه والبيانه واخيرا بيديان ما عندهاش شهر. هذا بعد ان زرناكم، وكانت لنا رساله من سيد الامين العام للوزاره، ارسل رساله للبنك ولكن لم يشغل بهذا الشيء. سيد الوزير، أعطيكم لمحة صغيرة عن هذا المشروع. هذا المشروع هو حمام سيدي بن المسمى قديما حمام البطريق، راه معروف عن الساحة المحلية والساحة الوطنية. سيدي الوزير، يتكون هذا الحمام من حمام نساء رجال ونزل اوتيل و35 بنغالو، سونتر كوميرسيال et un centre épique avec une surface de stationnement bien sûr, avec un espace vert. الحمام مياه تاعو فيها 53 درجة، يعني من أغلى المياه المعدنية. وتجدون رفقة هذا الرسالة محتوى. شكرا سيدي. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي الوزير. عندي دي كيسيون les impôts. Est-ce que prestation c'est 17% ou bien 17%? Pour le moment, j'ai payé 17%. Monsieur, vous êtes qui? Moi, je voyage, Rata. Le Mourant, c'est Ah, agence de voyage. Donc, pour les impôts, est-ce que 7% ou bien 17%? Et trois, pour des techniques, j'ai passé des informations 98-2000. Est-ce que vous avez des techniques ou bien... Répétez. J'ai passé 2 informations, je dois dire les sièges qui de 98-2000. Donc, أنا ندير technique. Est-ce que vous avez des حق باش نشتغل هنا comme propriétaire ou bien obligé de faire technique? السلام عليكم. جريدة الخبر، جريدة الخبر. سيد الوزير، أريد أن أشير إلى يوم السياحة في ولاية عين بحر، سياحة الشذوذ. سياحة الشذوذ بحكم أن الولاية توفر على 5 أكبر شذوذ في ولاية عين بحر. لكن ما يلاحظ على بعض الشذوذ مثل منطقة وادي الشرفة، سد غريب في وادي الشرفة، طبعا في هذا السد أو المنطقة السياحية الموجودة في السد غريب في وادي الشرفة تعاني الإهمال، وكذلك تعاني إجحاف فيما يخص بعض المشاريع السياحية، حيث فقط فيها الآن مشروع سياحي واحد مخيم للشباب ومازال قيد الإنجاز. أنا أتمنى من الوزارة الوصية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من السياحة الذي يميز المنطقة. سؤال آخر كذلك، عرضتم سيادة الوزير استراتيجية الحكومة لتطوير هذا القطاع، ومن بين المحاور محور التكوين. كنت أتمنى أن يوضع هذا المحور على رأس المحاور ال5 من هذا، لأن ما يعرف على ذهنية الجزائري هو أنه ما عندهمش قابلية ذهنية
القابليات لنصر من قطاع الصحة في الجزائر فيما يخص الاستقبال. لذلك المطلوب مراعاة هذا الجانب من أجل التكوين خاصة بالنسبة للمؤطري القطاع في المستقبل. وشكرا. عفوا الله فيك. شكرا جزيلا على هذه الأسئلة القيمة. أنا لا أجاملكم ولكن مستوى المداخلات كان رفيع. Pour la première question, donc, concernant Méliana, c'est bien ça, la fête de la cerise. Écoutez, moi je vais vous répondre avec beaucoup de franchise. Qui fait la promotion d'une destination touristique? Ahlu Mecca adra bi shi'abiha. Si la fête de la cerise est partie, tout le monde sait que l'Algérie est passée par une période quand même qui n'est un secret pour personne. Donc maintenant, moi je suis content de savoir qu'il y a 11 offices locaux du tourisme. أنا جد سعيد وأنا أستمع إلى أن هناك 11 ديوان محلي للسياحة على مستوى هذه الولاية، وهذا دل على شيء، فإنما يدل على أن هناك حس سياحي حقيقي، لأن هناك ولايات أكبر من عين الدفلة لا تسخر بهذا العدد من الدواوين. C'est de très bon augure. Maintenant, si vous voulez que la fête de la cerise revienne, il faut que les offices locaux ou l'office local du tourisme de Méliana jouent le jeu. Nous, on l'accompagne, je m'engage devant vous officiellement. Nous, on l'accompagne, on le subventionne, on l'alimente, à condition qu'ils nous soumettent un programme d'action conséquent, fort, concret et réalisable. Donc moi je dirais que ce que je voudrais pas parler uniquement de la cerise pour Ain Defla. Je voudrais que ce soit la cerise sur le gâteau. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors ça c'est pour la fête de la cerise. Je profiterai aussi pour vous dire que أغتنم الفرصة أيضا لكي أقول بأن كما قلت في بداية مداخلتي هذه الولاية لها من المؤهلات ما يمكنها أن تسوق منتوجات سياحية دون انقطاع على مدار السنة. فبما أننا نتكلم على منطقة مليانة فلما لا نتكلم أيضا عن ركب على مستوى النفس الدائرة. وبالتالي لهذه المنطقة منطقة مليانة ما مؤهلاته ولا أروع، ولكن أنا أطلب منكم المساهمة معنا في إعادة دفع وتيرة هذا القطاع، بإعادة إنعاش هذه الحفلات والمناسبات ما يعرف باللغة الفرنسية les fêtes locales. Il faut que ces fêtes locales soient réorienter, il faut qu'il y ait de la dynamique, il faut qu'il y ait du redéploiement de ces fêtes locales. C'est très important parce que c'est le fait touristique se greffe autour d'un événement. Le tourisme ne vient pas comme ça par hasard, il faut qu'il y ait un événement autour duquel va se greffer l'action touristique. Ça c'est pour la première question. فيما يخص الحرفي الكريم الذي تكلم عن تمويل الجمعيات وأقول بأن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قامت بتمويل عدد كبير من الجمعيات هذه السنة. قمنا بتدعيم عدد كبير من الدواوين المحلية للسياحة، لكن الدواوين التي قدمت حصيلة نشاطات معتبرة. وبالتالي إن أردتم الاستفادة من هذا الدعم، أنا أتكلم على الوزارة وأنا أعلم بأن هناك أيضا دعم على المستوى المحلي، ولكن إن أردتم الاستفادة من هذا الدعم فما عليكم إلا أن تنتهجوا خطة ترويج قوية. فما يمنعكم على سبيل المثال، أنا قبل مجيئي إلى هذه الولاية الجميلة جدا قمت بتصفح عبر الإنترنت ما يمكن أن أقرأه، فلم ألقى بشيء كثير. ما يمنع أصحاب هذه الولاية من أخذ فيديوهات ونشرها عن طريق الفيسبوك أو اليوتيوب؟ هذا أضعف الإيمان. اليوم
اليوم الاتصال الحقيقي هو ذلك الذي يخص الإنترنت. اليوم وجهتكم إن أردتم أن تكونوا وجهة فعليكم أن تنتهجوا خطة كما قلت إعلام اتصال وترويج قوية وانتهاج أحدث وسائل الإعلام والاتصال. واليوم إن لم نستعمل الإنترنت فنحن لسنا بموجودين. Aujourd'hui, être visible, ce n'est pas avoir un registre de commerce. Aujourd'hui, être visible, c'est être présent sur les réseaux sociaux. على مستوى الشبكات الاجتماعية. اليوم نتكلم عن وسائل الإعلام الاجتماعية. تجاوزنا مستوى الشبكات الاجتماعية. الجمعيات نحن كلنا أذان صاغية من أجل مرافقة الجمعيات. شريطة أن تتحلى هذه الجمعيات بديناميكية وبحركية من شأنها إعطاء قيمة مضافة للولاية. فيما يخص التوأمة ولما لا. Faites-nous des propositions. Nous allons voir comment vous accompagner. Pourquoi pas, bien sûr, tout ce qui peut revenir, tout ce qui peut avoir des retombées positives sur cette wilaya, nous l'accompagnerons dans l'intérêt du secteur. الديوان السياحي لمليانة كنت أتكلم عليكم فيما يخص la fête de la cerise justement. تكلمتم عن حديقة عمومية مهملة. هي حديقة مصنفة وبالتالي هي من صلاحيات الوزارة التي لها هذه الصلاحيات. سوف نعمل بما أنني قلت لكم بأن هناك ديناميكية تسمى السلسلة السياحية الروابط. نحن لا نعمل بمفردنا. نحن نعمل مع وزارة الثقافة، مع وزارة الشؤون الدينية، مع وزارة البيئة، مع وزارة التربية. نحن نعمل مع جميع الوزارات، جميع الروابط من أجل النهوض بالقطاع. سوف أرفع هذا الانشغال إلى السلطات المعنية. فيما يخص le gisement d'argile à exploiter, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Sachez que au niveau du département ministériel du tourisme et de l'artisanat, concernant l'artisanat justement, nous encourageons les systèmes de production locaux. الأنظمة الإنتاج المحلية أو المحلي. Mais nous souhaitons beaucoup que ces systèmes soient vraiment percutants. Et pour que ces systèmes percutants, il faut qu'il y ait un développement intégré. يجب أن تكون هناك تنمية مدمجة. C'est quoi un développement intégré? Il faut que le savoir-faire existe localement. Il faut que les artisans existent localement. Il faut que la matière première existe localement. Et vous avez 1000 raisons, monsieur. À partir du moment où il y a l'argile, je dois réfléchir à créer un système de production locale qui fait que l'artisan n'aura pas de problème de matière première, comme c'est le cas dans d'autres régions, et le savoir-faire a toujours existé à Ndefla. Et là, je vais demander aux services concernés de voir la possibilité de créer des systèmes de production locaux au niveau de cette wilaya par rapport à cette matière première ô combien intéressante et importante. هنا أقول لكم سيدي الكريم بأن ربما لم تنتهجوا لم تأخذوا الطريق المناسب. Je m'explique. لدينا على مستوى الوزارة مديرية مختصة بالاستثمار ومن مهامها مرافقة المستثمرين. فما عليكم سيدي الكريم أقولها أمام الملأ إلا الاتصال بالوزارة وسوف ترافقكم الوزارة. Moi je vais vous dire, mais pourquoi vous allez en individuel à la banque? Vous n'avez pas à aller, vous passez au ministère. Nous avons des conventions, nous avons des cadres supérieurs du ministère chargés de la relation avec les banques. C'est lui qui va négocier pour vous. Donc, je vous invite ici, séance tenante, à vous rapprocher de la direction des investissements, M. Khalef, vous notez, vous le mettez en contact avec M. Khalef, qui vont vous accompagner pour l'obtention de votre crédit. Parce que nous avons des conventions, et ces conventions, bien entendu, elles ont été signées pour être exécutées.
مستثمر مليانة المقام كان لي شرف إذن زيارة هذا المشروع نفس الشيء قمنا بإيجاد حلول لعدة حالات مشابهة وأشاطركم الرأي هناك مشكل حلقة مفرغة كما يقال عن ساكريسيو ولكن قمنا بعلاج مثل هذه الحالات عليكم الاتصال بالوزارة وسوف نحل مشكلتكم مع الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار l'Agence nationale du développement de l'investissement. ولهذا قلت في بداية مداخلتي أن هناك مشكل اتصال علينا أن نكون في اتصال دائم. Un investisseur, messieurs, dames, ne doit pas couper les ponts avec le ministère du Tourisme. Je suis désolé, il doit être tout le temps en contact. Est-ce qu'il y a du nouveau? J'appelle au téléphone, je me renseigne. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il ne faut pas évoluer de façon individuelle? Il faut toujours s'inscrire dans une démarche collective. مركب حمام سيدي بالنجمة كنا تطرقنا إلى هذا المركب مع السيد الوالي الحصول على قرض نفس الشيء. Veuillez vous rapprocher des services du ministère, s'il vous plaît, la direction des investissements, et on va vous accompagner. Je sais que tout dernièrement, vous avez changé de statut de personne physique à personne morale. Ça fait combien de temps? Ben voilà, donc ça fait pas longtemps que vous avez un problème. Oui. D'accord. De toute façon, rapprochez-vous du ministère, on va vous accompagner pour l'obtention du crédit, parce que c'est un projet qui a trop duré. Et on a vivement qu'il voit le jour. وكالة السياحة والأسفار الأخ الكريم العطاف إذا أعطيكم معلومة تم المصادقة مؤخرا على un décret exécutif مرسوم تنفيذي من طرف الحكومة الجزائرية وهذا المرسوم التنفيذي يعطي للوكالات السياحية والأسفار التي تنتهج السياحة الداخلية والاستقبالية مزايا فيما يخص بالضريبة على أرباح الشركات l'impôt sur le bénéfice des sociétés. فالوكالات التي تقوم تعطي الأولوية للسياحة الداخلية والاستقبالية تستفيد من تخفيضات من 27 إلى 9% en IBS. Donc les agences de tourisme et de voyage qui donnent la priorité au tourisme réceptif et domestique bénéficient d'une réduction du taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de 27 à 9%. Ça, c'est pour vous dire que هناك تحفيزات قوية من أجل مرافقة وكالات السياحة والأسفار خاصة منها كما قلت في البداية تلك التي تشجع السياحة الداخلية وما أجمل الجزائر السياحة الداخلية والسياحة الاستقبالية. هناك أيضا عدة vous m'avez pas posé la question mais parce que j'ai le plaisir de rencontrer les agences de voyage nous sommes en train de modifier نحن بصدد تعديل المرسوم التنفيذي الذي يسير الوكالات وسوف نحذف ضرورة إعادة طلب الرخصة كل 3 سنين سوف تكون رخصة دائمة على مدى الحياة وسوف أيضا نقلص من الشرط اللازم من أجل الحصول على الرخصة من 5 سنين إلى سنتين. Donc vous, je crois que ça peut vous suffire, Abou Saada, oui, ça peut vous suffire. Mais attendez que le décret soit approuvé par le gouvernement. حاليا المرسوم يتوجه على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل النقاش وسوف يعرض على مجلس الحكومة ولما يصادق عليه فسيكون ساري المفعول وبالتالي سوف يمكنكم الاستفادة من هذا. ولكن أنا أقول لكم بكل صراحة سوف نعمل على إعطاء جميع التسهيلات ولكن لا نتسامح في شيء وهو الاحترافية. Je vous le dis avec beaucoup de franchise, nous pouvons fermer les yeux sur tout, mais nous ne fermerons jamais les yeux sur la condition du professionnalisme. Parce qu'un agent de voyage a entre les mains
des êtres humains. C'est des êtres humains, c'est des familles. C'est des êtres humains qu'il a entre les mains pour le transport, pour les visas, et je ne sais encore, pour l'hébergement, pour la restauration. C'est une responsabilité. وبالتالي علينا أن نكون ملمين بشرط الاحترافية. السيد الكريم من جريدة الخبر، سياحة السدود سياحة مهمة جدا في الخطة المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية. C'est ce qu'on appelle, je vous donne la terminologie étrangère, c'est le tourisme lacustre. Le tourisme lacustre, c'est le tourisme des lacs, c'est le tourisme fluvial, c'est le tourisme des fleuves, c'est le tourisme aquatique. سياحة المياه. سياحة مهمة جدا، ولكن يجب أن يعلم الحضور الكريم بأن هناك دراسات مبرمجة على هذا المستوى من طرف المصالح الولائية من أجل النهوض بهذه السياحة على مستوى ولاية عين الدفلة. يجب أن يعلم الجمع الكريم بأن هذا النوع السياحي نوع يتميز بتموقعه فيما يعرف بأنظمة بيئية هشة. Il faut que tout le monde le sache. C'est une forme de tourisme qui se situe dans des écosystèmes très, très, très sensibles et très fragiles. C'est la proximité de l'eau, et très souvent de l'eau destinée à la consommation. Donc, à partir de tout cela, il faut savoir que c'est un type de tourisme où on doit faire très, très attention à ce qu'il n'y ait pas de retombées négatives en matière de pollution, en matière d'utilisation. Et c'est pour cela qu'il faut des études très, très, très pointues par rapport à... Et là où il y a de flamme, moi je sais que est en passe de prévoir des études concernant ces barrages, parce que c'est une forme de tourisme extraordinaire qui permet aux familles, donc les aires de repos, comme l'a dit si bien votre collègue. Mais sachez que c'est une forme de tourisme que nous privilégions beaucoup. Maintenant, pour la formation, vous avez raison. أنتم على حق، أنتم أصبتم. التكوين يترأس الديناميكيات. أصبتم بصفة جدية جدا. التكوين بدون تكوين لا يمكن بتاتا النهوض ب. أنا ما أريد أن أقول في هذا الصدد هو أن في الحقيقة هذا المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لا يجب أن يطبق بنفس الطريقة على جميع الولايات. أعطيكم ولاية على سبيل المثال معروفة بكونها ولاية رائدة في التكوين، ولاية تيزي وزو، بحكم احتوائها واحتضانها لمعهد وطني للسياحة. فبالتالي على مستوى هذه الولاية لا يمكن أن نضع التكوين كأولوية، نضع الاستثمار. تشكو من عجز في الاستثمار. أخذ ولاية وهران قوية في الاستثمار، ولكن التكوين هناك عجز. فبالتالي أنا أشاطركم الرأي في جل الحالات التكوين هو الأساس وختامه مسك. أشكركم جميعا على حسن الإصغاء، على تلبية الدعوة. أطلب منكم المشاركة معنا في دفع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.